آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مکمل طور پر ختم کریں۔ ان قوانین کے آڑ میں لوگوں کے پاس جو بھی آواز پہنچتی ہے آپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور میڈیا والوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے، جس فورم میں بھی جانا ہوا ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ لا پاس بھی ہو جائے اور یہ ان کو چیلنج کرے تو عدلیہ سے بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ سیٹسفائیڈ ہوگا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ میں کہوں، آج کے پی ہاؤس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی۔ 20 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی، زیادہ تر ریلیجس پارٹیز تھی جنہوں نے شرکت کی۔ اس کا اعلامیہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے گا اور اس کی جو ساری کنسنسس ڈیولپڈ ہو گئی وہ بھی آپ کے پاس آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کے کی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹیررزم کے خلاف اور کرم کے ایشوز پہ ایک کنسنسس ڈیولپڈ کی جائے تاکہ ایک لوگوں کا جو مسائل ہے اس کا ایک سلوشن پولیٹیکل ہم نکالیں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے، اپنے لوگوں کو بے در کرنے سے بچانے کے لیے ڈائلاگ واحد طریقہ ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے پولیٹیکل پارٹی کی کنسنسس ہو گئی ہے۔ وہ آج صبح 11 بجے سے میٹنگ شروع ہو گئی تھی، 2:30 تک وہ میٹنگ جاری رہی۔ سارے علماء کرام نے اور کابرین نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری تفصیل آپ کے ساتھ وہ آ جائے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ بات کرتے ہیں کوسچن۔ میں سب سے پہلے تو جو پیکا ایکٹ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے اور پھر سینٹ میں بھی آج اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو اپروو کیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ابھی جو اجلاس شروع ہوگا اس سے پاس کریں گے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان کا آغاز جو ہے نا مریم نواز نے پنجاب سے کیا تھا، جو عتق عزت کے نام سے ایک قانون پاس کیا اور اس کے یہ اس کا ایک دوسرا شکل ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو قوانین لے کے آ رہے ہیں یہ مارشل لا پلس ہے، یعنی جس طرح مارشل لا میں بنیادی حقوق معطل ہوتے ہیں تو اس قوانین کے ذریعے پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، نہ اسمبلی میں بات کہیں پہنچا سکتے ہیں، نہ کل کے بات ہوگی۔ اور ابھی جو ہمارے جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جو ایک اوپن تجزیہ ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتی تھی، اس کے اوپر بھی تمام جو ہے نا اداروں کو، تمام جو ٹی وی چینلز کو PTV2 بنایا جائے گا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جرنلزم کو دبانے کے لیے اور خاص کر سوشل میڈیا کو دبانے کے لیے یہ سب سے زیادہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کا اندازہ ہے، ہم نے جو اینکر ایسوسیشن کی وفد ہمیں ملا ہے، ہم نے یہ اس کو ایشورنس کی ہے کہ ہم اس کے خلاف ملک گیر تحریک میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک بنا رہے ہیں، ایک الائنس بنا رہے ہیں اور ہم 2 ہفتوں میں انشاءاللہ ایک بہت بڑی تمام پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں، جو انٹیلیجنسیا ہے، جو لیگل پیٹرنیٹی بار ایسوسیشن ہے، میڈیا ہے، آپ سب کو بلائیں گے اور ایک قومی ایجنڈا بنائیں گے۔ اور اس قومی ایجنڈے میں جو ہے نا ہم نے بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ اس طرح ہیں کہ جیسے آپ اپنے ساتھ خود ہیں، یعنی ہم اور آپ اس معاملے میں ایک ہے، بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے۔ یہ ملک جو ہے اس طرح نہیں چلایا جا سکتا، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، ملک میں اکانومی کی سچویشن، اور ملک میں اگر یہ بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اب ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو ہے نا اس معاملے میں آپ سے 2 قدم آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ بیرسٹر گوہر صاحب، کل 28 کو جو اجلاس بلایا گیا ہے، کیا اس میں آپ جا رہے ہیں جو حکومتی کمیٹی کا اجلاس اسپیکر نے بلایا اور آپ کو؟ نہیں، دیکھیں، جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے حکومتی کمیٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کا، ہم نے اعلان کیا ہوا ہے، خان صاحب کی یہی ہدایات تھی۔ 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا ان کو کہ آپ کمیشن بنا لے، کمیشن کا اناؤنس کر لے، پھر آگے جا کے آپ کے ساتھ چوتھی نشست پہ بیٹھیں گے۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہائی ہلو کے لیے نہیں بیٹھ رہے تھے اور نہ ہی ہم نے فوٹو سیشن کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، چونکہ وہ ڈائلاگ کال اب ہوا ہے، ابھی تک حکومت نے اعلان بھی نہیں کیا وہ کمیشن کا، لہٰذا کل کی میٹنگ میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ ہم نے انفارم کر دیا ہے سیکرٹری کو۔ سر، سینٹ کی داخلہ کمیٹی سے PTI کے سینیٹر نے اس کو آگے بڑھانے میں تعاون کیا ہے، تو یہ PTI کی پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور دوسرے ان بیانات سے ہمیں دوہرا معیار اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ گزشتہ جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی
फैसल मुश्तरका सेनेटर कौमी असम्बली फैसल सलीम उसमें शरीक हुए। ज़राए बता रहे हैं उन्होंने इनपुट भी दिया, मुशावरत भी सियासी रहनुमाओं से आपस में की। इतनी कुर्बतें हैं तो इसका मतलब है आपने खुलकर सपोर्ट किया। नहीं देखो, जहाँ तक आपने उसके चेयरमैन का किया, जो लॉ पास हो जाता है वो रूल ऑफ बिज़नेस के मुताबिक उस कमेटी में जाता है जिससे वो रिलेट करता है। तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री में वहाँ गया है और ये गया हुआ इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ दी सेनेट में। वो फैसल सलीम हमारा सेनेटर था, हमने उसको शोकास दिए हैं, शोकास पे हम उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड कर रहे हैं। वो अगर वहाँ आया था जॉइंट सेशन के वक्त पे तो वो अपोजिशन की तरफ ज़रूर आया था, नहीं तो उसके साथ कोई कंसल्टेशन हुई है, नहीं हमने उसको किसी कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया। तो हम किसी भी सेनेटर को अच्छा नहीं समझते अगर वो इसके हक़ में वोट देता है। हमारे किसी कैंडिडेट ने इसके हक़ में वोट नहीं दिया। देखो, उसका ऑलरेडी हम शोकास चौके दे चुके हैं, तो हम एक्शन लेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने आज कहा है कि मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम किसी को छत पे खड़े होकर आवाज़ नहीं दे सकते अगर वो नहीं चाहते इस अमल का हिस्सा बनने। हम तो देखिए, हुकूमत की तरफ से कमेटी का इजलास में शिरकत करेंगे। अगर ये अपना इजलास आप बुलाते हैं, यूनिलेटरली बुलाते हैं, तो इनकी मर्ज़ी है, जहाँ बैठना चाहे, जहाँ इजलास करना चाहे। और शायद ऐसी स्टेटमेंट ये हुकूमत की तरफ से और ये डिलेइंग टैक्टिक्स है जिसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ी, बल्कि एक मौका मिल गया था। कोशिश करनी चाहिए कि डायलाग को आगे बढ़ा के लेके जाते, डायलाग के ज़रिए से सारे मसाइल का हल ढूंढते, ये अनाउंस करते। लेकिन इनका अगर यही रवैया है तो हम तो कमेटी में नहीं जाएंगे। इनकी अपनी मर्जी अगर बल्कि उन्होंने जो पब्लिकली आपके सामने कमिटमेंट किया था ना कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, यानी इनसे एक मुलाकात नहीं हो सकती, उसकी कोई पता नहीं किस किस्म की हुकूमत है कि एक मुलाकात जो एक सिंपल एक सुपरटेंडेंट को टेलीफोन कॉल करने की ज़रूरत होती है वो नहीं कर सकी, तो फिर आगे क्या हो सकता है? साहब, लास्ट में ये बताइएगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई सदारत से हटाया गया है, उसके पीछे क्या वही रीज़न है जो बताई जा रही है? मरकज़ में भी तब्दीलियाँ हो सकती है पंजाब? नहीं, देखो, खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैंने अपने जो प्लेयर्स है वो मैं चेंज करता ही रहता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब की और बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उनका ख़ुद शायद मैसेज था जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। लेकिन एनीवे उसको आगे देखते। अली अमीन खान गंडापुर साहब वज़ीर आला तय है और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। खान साहब ने उनको पुलिस सपोर्ट किया है और खान साहब का एतमाद हासिल है। मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करूँ, हम में से मैं हूँ, असद कैसर साहब से या कोई भी है, हम उस वक्त तक इस पार्टी में जब तक खान साहब का एतमाद है। ये खान साहब की पार्टी है, खान साहब ही चेयरमैन है, वो चेयरमैन तय हैं और रहेंगे। वो लीडर तय हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो बाहर हो। जो वो करते मैं पहले कह चुका हूँ, खान इज़ खान, ही ऑर्डर्स वी फॉलो। एक मिनट मैं एक और बात, एक मिनट कैप्टन इज कॉलिंग द शॉट्स। देखिए, हम कल से मुलाकातें शुरू कर रहे हैं दो इश्यूज़ पे मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ के साथ। एक जो इलेक्शन कमीशन की जो अभी नई नॉमिनेशन होनी है, तकर्री होनी है, स्पीकर साहब की ये जिम्मेदारी है कि उसका जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू करवाएं। अभी तक वो प्रोसेस शुरू नहीं है, हमें इस पर अफसोस है। हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मिल रहे हैं इस पर भी, और आपके जो पीका एक्ट के हवाले से जो इन्होंने ये कानून पास किया है इसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी साथ देंगे। फोरम के हालात को लेकर जिस तरीके से वहाँ एक इजलास किया गया, वहाँ जो अकाबरीन थे उनकी जानिब से बाहिबी मुशावरत से एक जरगा हुआ, उस जरगे पर अमल दरामद नहीं हो सका। क्वेश्चन मुख्तसर कर लें क्योंकि उन्होंने जाना है इधर उधर। विभाग में जो उसके अमल के हवाले से किया गया है, तो जहाँ अली अमीन गंडापुर केपी में नाकाम हुए हैं मुज़ाकरात कामयाब करवाने में, उस जगह को कामयाबी से आगे बढ़ाने में, तो क्या यहाँ आज होने वाला इजलास कामयाब हो सकता है फोरम के हालात को लेकर? देखिए, आज बहुत अच्छा इजलास हुआ है और तमाम मुख्तलिफ फ़िक्र के उलमा किराम आए हुए थे और इंशाल्लाह यही ज़रिया बनेगा कि हमारे जो है ना मुल्क में यकजहती और कौमी यकजहती का सोर्स बनेगा। तो आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, उसकी अलामिया निकल एक चीज़ आपको ऐड कर दूँ, वो नाकाम नहीं हुए हैं, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जरगे किए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इवन एफएक्स कमेटी में इसकी तारीफ भी की।